గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. జగన్స్ లైఫ్ ఛానల్కి స్వాగతం. జిమ్కి వెళ్తున్నాను. వర్షం మాత్రం బాగా పడుతుంది. మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. ఇక్కడ అంబ్రెల్లా కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నా. ఎప్పుడు పడుతుందో తెలియదు, సడన్గా పడిపోయింది. ఇప్పుడైతే లోకే 7:30 అయింది. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. పది లక్షల పుషప్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా ఈరోజు 12th డే ఎన్ని అయినాయి? 900 అయినాయా? అంతే, 900 అయినాయి. 1 నుంచి కౌంట్, 901 నుంచి కౌంటు. సో చలో జిమ్లో 20 పుషప్స్ ట్రై చేస్తాను నేను. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. జిమ్లో 20 పుషప్స్ అయినాయి ఈరోజు. చాలు, ఎక్కువ వద్దు, మళ్ళీ ఎక్కువ అయితే కష్టం. నడుము నొప్పి ఉంది యాక్చువల్గా, ఎందుకో మరి
ఒకసారి ఆర్థోపెడిక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. లైట్ వస్తుంది. మార్నింగ్ వార్మప్ చేసినప్పుడు పోతుంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తుంది. కొంచెం మార్నింగ్ లెగ్గానే వస్తుంది. చూడాలి. అదనమాట ఈరోజు జిమ్ బ్యాక్ వర్కౌట్. సో చలో ఇంటికి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేయాలి. ఆకలి అవుతుంది బాగా. తిన్న తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అవుతా. అది అప్డేట్. ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఇడ్లీ, మల్టీగ్రెయిన్ ఇడ్లీ అండ్ గ్రీన్ గ్రామ్ కర్రీ. విత్ ఇడ్లీ విత్ చట్నీ లేదనమాట, ఇడ్లీ విత్ గ్రీన్ గ్రామ్ కర్రీ అండ్ కొన్ని ఆల్మండ్స్, యాపిల్, పొమగ్రనేట్. ఎందుకు పొమగ్రనేట్ తెల్లగా ఉన్నాయి, రెడ్గా లేవు ఎందుకో మరి. మన యాజ్ యూజువల్గా 2 eggs. ఇదనమాట ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇడ్లీ విత్ గ్రీన్ గ్రామ్ కర్రీ, యాపిల్, ఆల్మండ్, పొమగ్రనేట్, 2 boiled eggs. కర్రీ ఎక్కువ తినాలి. మనం నైస్గా ఇంత చట్నీ రాసుకొని తింటారు ఇడ్లీకి. కర్రీ ఎక్కువ తింటే మంచిది. ఒక స్పూనే విన్ను దొరకట్లా, గ్రీన్ గ్రామ్ చేయికి దొరకట్లా. అట్లయితే ఎక్కువ కర్రీ వచ్చింది. ఇడ్లీ ముక్క, ఒక కర్రీ. అది కిందకి వెళ్ళిపోయింది, కింద పడింది క్యాట్. 5 feet డౌన్ ఉంటుంది, ఎక్కలేకపోతుంది. పైనుంచి క్యాట్ దిగింది, ఎట్లా తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు. యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం ఇంతే అయిందనమాట. ఇప్పుడు లాస్ట్ అక్టోబర్లో డెలివరీ అయినప్పుడు, డిసెంబర్లో 2025 డిసెంబర్లో ఆ పట్ట ఉంది కదా తెల్లది అక్కడ కింద ఉంది. ఆ పట్టాని నీట్గా రాయి ఉందా, ఈ రాయి పక్కనే, ఈ రాయి కింద పెట్టా, ఏలాడేసా. అది వాటి గోర్లు ఉంటాయిగా, క్లాస్ ఉంటాయి కదా, మంచిగా ఎక్కేసి వచ్చిద్దని. అయితే అది మొన్న కింద పడిపోయింది. సో ఇప్పుడు క్యాట్ మరి ఎక్కింది, దాన్ని చూపిస్తుంది అనుకుంటా. అరటి చెట్టు ఒకటి పడిపోయింది సైడ్కి ఇట్లా. ఇప్పుడు అరటి చెట్టు మీద నుంచి ఎక్కడానికి ట్రై చేసి కింద పడింది. ఇది ఎక్కుతుంది, దాన్ని చూపించింది ఇట్లా రావాలని చూపించింది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చిద్దో లేదో చూడాలి. ఎందుకంటే అటు సైడ్ కుక్కలు వస్తాయి, కుక్కలు వచ్చినాయంటే దీనికి అవుట్ అయింది, దీని పని అయిపోయినట్టే. నేను ఇక్కడే ఉన్నా, కుక్కలు వచ్చినాయి కదలే. కానీ ఆ పట్టాన్ని పైకి లాగాలంటే కర్ర తీసి బయటకు వెళ్ళి, కర్ర తీస్తే దొరికిద్ది. అది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా. అదంతా తిరిగి రావాలి, అంతా ఇలా తిరిగి ఇట్లా రావచ్చు, ఎక్కి రావచ్చు మంచిగా. లాస్ట్ టైం కూడా ఒకసారి పడింది, ఒక 1 week ఏగో. ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దామన్నమాట ఇప్పుడు కిటెన్. ఇక్కడ ఏదైనా నేలాడేది ఎత్తు అయితే ఇంకా కర్ర కాకుండా ఎక్కుతుంది, దూకుతుంది. దూరం ఉంది అది కొంచెం. ఇది ఎక్కడ దూకుతుంది, ఇది ఏం చేస్తుంది, అదేమో నోటుతో తెచ్చేంత ఏజ్ అయిపోయింది. చిన్నపిల్ల అయితే నోటు తీసుకొస్తుంది, ఆల్మోస్ట్ పెద్దగా అయిపోయింది. ఆ వెల్లు ఉంది అక్కడ, వెల్లు మీద నుంచి ఎక్కి దూకాలని ట్రై అవుతుంది అది. బట్ నేను ఏదో ఒకటి హెల్ప్ చేస్తా. ఈ ప్యాంట్ క్లాత్ ఉంది, మ్యాక్సిమం ఇది రావాలి, లేకపోతే వేరే ట్రై చేయాలి. అటు తీసుకొచ్చిద్దాం ఉంటుంది అంతా తిరిగి. మదర్ ఉంటే సేఫే. నిన్న ఏమైందంటే ఒక డాగ్ వచ్చింది, డాగ్ని వేస్తే అది ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళింది కుక్క. అంటే దీని క్లాస్ షార్ప్గా ఉంటాయిగా, ఈ క్లాసు ఎక్కడ తగిలితే అక్కడ దెబ్బకి కట్ అయిపోతాయి బాడీ. డాగ్స్ది మూతికో కళ్ళకో తగిలితే ఇక అంతే, ఇంజురీస్ అవుతాయి బాగా. దానికి భయం లేదు, ఆడుకుంటుంది. వెల్లులో చూస్తున్నది. అసలు భయం లేదు కిటెన్కి. అటు తీసుకెళ్తుంది అది. దిగు అది ఓకే.
వర్షం పడుతూ ఉంది. ఈరోజు లంచ్ వచ్చేసి జొన్నలు, కాకరకాయ కర్రీ, తర్వాత బీరకాయ కర్రీ. పెరుగుందా? ఇదనమాట ఈరోజు లంచ్కి. జొన్నలు, కాకరకాయ కర్రీ, బీరకాయ కర్రీ విత్ పెరుగు. వర్క్ చేసి బాగా టైర్డ్ అయిపోయాను. వర్షం పడుతుంది ఒక సైడు, మళ్ళీ ఎండ వస్తుంది, వర్షం పడుతుంది, ఎండ వస్తుంది. మొత్తం చల్లగా ఉంది, చల్లగా ఉంది. బాగా టైర్డ్ అయిపోయా, హెడేక్ వచ్చింది బాగా. సో వర్క్ ఆఫ్ చేసి టైం ఎంత అయింది, వాచ్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోతున్నాయి ఈ మధ్య. టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 4:30 అయింది. 4:30 దాటింది, 5 అవుతుంది. 4:30 to 5 మధ్యలో అయింది. నేను బయలుదేరినప్పుడు 4:30 అయింది. అలా సరదాగా ఒక 12 కిలోమీటర్లు లాంగ్ డ్రైవ్. 12 కిలోమీటర్లు లాంగ్ డ్రైవింగ్ కాదు, బట్ రూరల్ ఏరియాలో నుంచి, బాగా చెట్లు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో నుంచి ఇప్పుడు నేను వచ్చాను. ఆ స్నాప్స్ కూడా మీకు పెడతాను, చూసే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను వచ్చిన రూటు కొన్ని క్లిప్సే పెట్టాను. అయితే 10 లక్షల పుషప్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా ఈరోజు 12వ రోజు నేను కొన్ని పుషప్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. జిమ్లో ఈరోజు మార్నింగ్ 20 మాత్రమే అయినాయి. సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని పుషప్స్ చేసి ఇక్కడ ఫినిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 48 49 50 అయినాయి అనమాట. అంటే ఈరోజు 50 అయినాయి. మార్నింగ్ 20, ఇప్పుడు 30, 50 అయినాయి అనమాట. కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటా. రెస్ట్ తీసుకొని, ఇక్కడ ప్లేస్ బాగుంది. ఏం ప్లేస్ అంటే ఇది ఏదో కెప్పెల్లా అంట, CAPPELLA. చిన్న కట్టడం అనమాట. అవుట్స్కట్స్లో ఎక్కడో ఉంది, రూరల్ అవుట్స్కట్స్లో. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ కాసేపు బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ చేస్తాను. టైం వచ్చేసి 5:24 అయింది. సో ఇక్కడ 30 పుషప్స్ చేశాను. సో ఇంకా లొకేషన్స్ ఏమైనా చూద్దాం, బాగుంటాయి ఇక్కడ కొన్ని లొకేషన్స్. సో ఆ లొకేషన్లో మిగిలిన 50 ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. చలో.
చాలాసేపు ట్రావెల్ చేసా, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చా ఒక ప్లేస్కి. ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ అనమాట, వాలీబాల్ గ్రౌండ్, పిల్లలు ఆడుకుంటారు వాలీబాల్, ఫుట్బాల్ ఓన్లీ వాలీబాల్ ఆడుకుంటారు. చుట్టూ నెట్ ఉంది, మంచి సెటప్ చేసుకున్నారు కింద. కాకపోతే పట్టాలు వేశారు కానీ కింద మట్టి మంచిగా లెవెల్లో చేసుకున్న మట్టి, గట్టిగా ఉంది కానీ అక్కడక్కడ వాటర్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కాసేపు బ్రష్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, వాటర్ మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్గా, కానీ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. అయితే చలో ఇక్కడ నేను 10 లక్షల పుషప్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా ఇప్పుడు ఒక 20 చేస్తాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అంటే షీట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ బెంచ్ చిన్నగా ఉంది, ఒక షీట్స్ మీద చేస్తా. ఓకే చలో 10 లక్షల పుషప్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా ఇప్పుడు 51 నుంచి కౌంట్ అనమాట. 12వ రోజు 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 70 అంటే 970 గ్రాండ్ టోటల్ ఇప్పటివరకు. ఈ ప్లేస్ నోట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటా. ఫోన్ ఏది? బైక్లో ఉంది. స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ ఇది నోట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ టైం రావచ్చు అనమాట. 70 అని. చలో ఈరోజు డిన్నర్కి వచ్చేసి మిల్లెట్స్ విత్ సాంబార్, కేరళ టైప్ థిక్ సాంబార్ అనమాట. పప్పు అనొచ్చు మనం యాక్చువల్గా, వాళ్ళు ఇక్కడ సాంబార్ అంటారు. సో అదనమాట ఈరోజు డిన్నర్కి.